اب آپ لوگوں کے سامنے سابیہ فاطمہ، میں ان سے مکمل 10 سوال پوچھوں گی جن میں 5 دینی ہوں گے اور 5 دنیاوی۔ امید ہے کہ یہ سبھی سوالوں کا جواب صحیح سے دیں گے۔ آپ کا پہلا سوال، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کب ہوئی؟ ربیع الاول سن 59 ہجری میں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوب۔ آپ کا دوسرا سوال، مسجد نبوی میں سب سے پہلے روشنی، خوشبو اور فرش بچھانے کا انتظام کس نے کیا تھا؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوب۔ آپ کا تیسرا سوال، جنگ احد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلامی جھنڈا کس کو عطا کیا تھا؟ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا چوتھا سوال، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے عید الفطر کی نماز کب پڑھائی تھی؟ 1 شوال سن 2 ہجری میں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا پانچواں سوال، حضرت جبرائیل علیہ السلام معراج کی رات کس مقام پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آگے بڑھنے سے رک گئے؟ سدرۃ المنتہا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا چھٹا سوال، سب سے بڑا مہاساگر کون ہے؟ پرشانت مہاساگر۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوب۔ آپ کا ساتواں سوال، سب سے تیز دوڑنے والا دھرتی کا پشو کون ہے؟ چیتا۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا آٹھواں سوال، سونا سب سے سستا کہاں ملتا ہے؟ لندن اور نیو یارک میں۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوب۔ آپ کا نواں سوال، جاپان کا راشٹریہ کھیل کیا ہے؟ جوڈو۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا 10واں سوال، تلنگانہ کا راجدھانی کہاں ہے؟ حیدرآباد۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوب۔ یہ تھی سابیہ فاطمہ۔ میں ان سے مکمل 10 سوال کی ہوں۔ ماشاءاللہ، انہوں نے سبھی سوالوں کا جواب صحیح سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور کامیابی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اب آپ لوگوں کے سامنے نغمہ فاطمہ۔ آپ کا پہلا سوال، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تعلق قریش کے کس خاندان سے تھا؟ بنو ہاشم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا دوسرا سوال، خانہ کعبہ کے بعد دنیا کی پہلی مسجد کون ہے؟ مسجد قباء۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوب۔ آپ کا تیسرا سوال، قرآن کی وہ کون سی سورہ ہے جسے ہر رکعت میں نہ پڑھی جائے تو نماز نہ ہو؟ سورہ فاتحہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا چوتھا سوال، قرآن کی سب سے پہلی سورہ کہاں نازل ہوئی؟ قرآن کی سب سے پہلی سورہ کہاں نازل ہوئی؟ مکہ شریف میں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا پانچواں سوال، قرآن کی سب سے آخری سورہ کہاں نازل ہوئی؟ مدینہ شریف۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا چھٹا سوال، قرآن کتنے دنوں میں نازل ہوا؟ تقریباً 22 سال 5 مہینہ 14 دنوں میں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا ساتواں سوال، الہامی کتابوں کے نام بتائیے۔ توریت، زبور، انجیل اور قرآن مجید۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا 8واں سوال، قرآن میں سب سے بڑی سورہ کون ہے؟ سورہ بقرہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا 9واں سوال، قرآن سب سے پہلے کہاں نازل ہوا؟ غار حرا میں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔ آپ کا 10واں سوال، قرآن کا معنی کیا ہے؟ پڑھی ہوئی کتاب۔ ماشاءاللہ، الحمدللہ، بہت خوب۔ یہ تھی نغمہ فاطمہ۔ میں ان سے مکمل 10 سوال کی ہوں۔ ماشاءاللہ، انہوں نے سبھی سوالوں کا جواب صحیح سے دیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کو اور کامیابی سے نوازے، آمین ثم آمین۔ اب آپ لوگوں کے سامنے منیدہ فاطمہ۔ آپ کا پہلا سوال، عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ بچہ پیدا ہونے کے شکریہ میں جو
बच्चा पैदा होने के शुक्रिया में जिस जानवर को ज़बह किया जाता है उसे अकीका कहते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका दूसरा सवाल, नमाज के वक्तों के नाम बताइए। फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका तीसरा सवाल, गुस्ल में कितने चीजें फर्ज हैं? 3। कौन कौन? पहला कुली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा सारे बदन में। पहला कुल्ली करना, दूसरा नाक में पानी डालना, तीसरा पूरे बदन पर पानी बहाना। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। आपका चौथा सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात कब हुई? 8 जून 632 ईस्वी। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका पांचवा सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी? 63 साल। माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खूब। आपका छठा सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा सब्जी क्या है? कद्दू शरीफ। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका सातवां सवाल, कुरान में कितने नबियों का नाम आया है? 26 नबियों का। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका आठवां सवाल, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गर्दन पे छुरी किसने फेंकी? उकबा बिन अबी मोइत। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका अब आप लोगों के सामने नफीसा फातिमा, मैं इनसे मुकम्मल 10 सवाल करूंगी, जिनमें 5 दीनी होंगे और 5 दुनियावी। उम्मीद है कि ये सभी सवालों का जवाब सही से देंगे। आपका पहला सवाल, दोज़ख में इंसानों की क्या हालत होगी? उसमें इंसान न जिंदा होता है न मुर्दा। उसमें इंसान न जिंदा होता है और न मुर्दा। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका दूसरा सवाल, जन्नतों में किस जन्नत को हासिल करने के लिए नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करने को इरशाद फरमाया? जन्नतुल फिरदौस। जन्नतुल फिरदौस। सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका तीसरा सवाल, मस्जिद मनव्वरा में पहुंचकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहला कौन सा काम किया था? मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तामीर। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका चौथा सवाल, मस्जिद कोबा के बाद तामीर होने वाली मस्जिद का नाम बताइए। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका पांचवा सवाल, मस्जिद कोबा की बुनियादी ईंट किसने रखी थी? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका छठा सवाल, विश्व का सबसे अधिक धनी देश कौन सा है? कुवैत, अरब अमीरात, बहरीन। कुवैत, अरब अमीरात व बहरीन। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका सातवां सवाल, विश्व का सबसे गरीब देश कौन सा है? भूटान, बांग्लादेश, चाद और इथियोपिया माने जाते हैं। भूटान, बांग्लादेश, चाद और इथियोपिया माने जाते हैं। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका आठवां सवाल, सबसे अधिक अपराध किस देश में होता है? अमेरिका। अमेरिका में। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका नौवां सवाल, ऐसा कौन सा पदार्थ है जो आग में नहीं जलता है? एस्बेस्टस। एस्बेस्टस। माशाअल्लाह, बहुत खूब। आपका 10वां सवाल, विश्व में ऐसी कौन सी झील है जो प्रत्येक 12 वर्ष बाद मीठे और खारे जल में परिवर्तित होती रहती है? तिब्बत की उर्वशी झील। तिब्बत की उर्वशी झील। माशाअल्लाह, बहुत खूब। ये थी नफीसा फातिमा, मैं इनसे मुकम्मल 10 सवाल की हूँ, जिनमें ये सभी सवालों का जवाब सही से दी है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआएं हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इनको और कामयाबी से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। ये क्विज कंपटीशन स्टार और स्काई ग्रुप का था, जिनमें सभी बच्चों ने सभी सवालों का जवाब बहुत अच्छे से दिया है। अल्लाह तबारक व तआला इन तमाम बच्चों को दोनों जहान में और कामयाबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।